In the previous class, we have completed first module. Now we are again moving on to second module. And the topic is canals. What do you mean by a canal? Canal എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? A canal is an artificial channel, generally trapezoidal in shape, constructed on the ground to carry water to the fields either from the river or from a tank or reservoir. So what is a canal? A canal is an artificial channel, generally trapezoidal in shape, constructed on the ground to carry water to the fields either from river or from a tank or reservoir. Canal എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനലാണ്. Canal is an open channel. It is an artificial channel. അതൊരു man made ചാനലാണ്. Generally trapezoidal in shape. ചാനലിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി trapezoidal ആയിരിക്കും. It is constructed on the ground. ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി? To carry water to fields. ഫീൽഡ്സിലോട്ട് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ടിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? ഫീൽഡിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ കനാൽ എവിടെ നിന്നാണ് വാട്ടർ എടുക്കുന്നത്? either from river or from a tank or reservoir. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു റിവറിൽ നിന്നായിരിക്കും വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കിൽ നിന്നോ റിസർവോയറിൽ നിന്നോ. സോ ഒരു റിവറിൽ നിന്നോ ടാങ്കിൽ നിന്നോ റിസർവോയറിൽ നിന്നോ വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്ത് ഫീൽഡിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ടിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനൽ ആണ് കനാൽ. It will be usually trapezoidal in shape. So canal is an artificial channel generally trapezoidal in shape. And the cross section usually trapezoidal ആയിരിക്കും. It is constructed on the ground. To carry water to fields from എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്? From river, tank or reservoir. So I'll repeat the definition once more. A canal is an artificial channel, generally trapezoidal in shape, constructed on the ground to carry water to the fields either from the river or from a tank or a reservoir. Next we will see the various classification of canals. We are moving on to classification. First is classification based on nature of source of supply. Classification based on the nature of source of കനാലിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സോഴ്സിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. There are two classifications, permanent canal and inundation canal. Based on nature of source of supply രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. Or permanent canal and inundation canal. What do you mean by permanent canal? A canal is said to be permanent when it is fed by a permanent source of supply. ഒരു permanent source of supply ആണ് കനാലിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കനാലിനെ എന്താണ് പറയാ? Permanent canal എന്ന് വിളിക്കും. A canal which is fed by permanent source of supply. Fed by permanent
source of supply. Permanent source of supply feed ചെയ്യുന്ന canal ആണെങ്കിൽ permanent canal എന്ന് വിളിക്കും. The canal is well made up regular graded channel. Canal is a well made up regular graded channel. Canal എന്ന് പറയുന്നത് well made regular graded channel ആയിരിക്കും. Canal will be a well made up regular graded channel. Canal channel എന്ന് പറയുന്നത് regular graded channel ആയിരിക്കും. It also has permanent masonry works for regulation and distribution of supplies. Canalന് എന്തുണ്ട്? Permanent masonry works for regulation and distribution of supplies. Supply regulate ചെയ്യാനും distribute ചെയ്യാനും വേണ്ടി permanent masonry works ഉണ്ട്. A permanent canal has permanent masonry works for regulating and distributing the supply. For regulating and distributing supply. കനാലിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി അതിൽ എന്തുണ്ട്? പെർമനന്റ് മേസൺറി വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ പെർമനന്റ് കനാലിനെ പെരിനിയൽ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. when the source from which canal taken is an ice fed perennial river. ഇനി if suppose the source is ice fed perennial river ആണെങ്കിൽ കനാലിനെ പെരിനിയൽ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. ഐസ് ഫെഡ് പെരിനിയൽ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില റിവറില് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. ചില റിവറിൽ വാട്ടർ വരുന്നത് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള പെരിനിയൽ റിവേഴ്സ് കാണും. പെരിനിയൽ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ ദർ ഇസ് വാട്ടർ. സോ ഐസ് ഫെഡ് ചെയ്യുന്ന പെരിനിയൽ റിവറിൽ നിന്നുള്ള ആണ് കനാലിലോട്ട് വരുന്നത്. കനാലിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ് ഫെഡ് പെരിനിയൽ റിവർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പെർമനന്റ് കനാലിനെ പെരിനിയൽ കനാൽ എന്നും വിളിക്കും. ഐസ് ഫെഡ് പെരിനിയൽ റിവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് ആണ് ഐസ് ഫെഡ് പെരിനിയൽ റിവർ. പെരിനിയൽ റിവർ ഇസ് എ റിവർ in which flow occurs throughout the year, and if the flow is due to melting of ice, it is known as ice fed perennial river. If the source of a permanent canal is an ice fed perennial river, the canal is also termed as or named as perennial canal. So ഇത്രയാണ് പെർമനന്റ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് പെർമനന്റ് കനാൽ? ഇറ്റ് is fed by a permanent source of supply and it has well made up regular graded channel and permanent masonry works for regulation and distribution of supply. And if the source is an ice fed perennial river, canal is also called perennial canal. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പിൽ നോക്കാം. Based on the nature of supply, the second classification is inundation canal. So inundation canal usually draw their supplies from river whenever there is a high stage in the river. Supply drawn from river during high stages. പെർമനന്റ് കനാൽ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു പെർമനന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വാട്ടർ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റിവറിൽ ഹൈ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കനാലിലോട്ട് സപ്ലൈ വരും. അങ്ങനെയുള്ള കനാലാണ് ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ. ചിലപ്പോൾ ഫ്ലഡിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് റിവറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ കൂടും. അത് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ഡിസ്ചാർജ് കർവ് സ്റ്റേജ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ. ആ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ കൂടുവാണെങ്കിൽ ഹൈ സ്റ്റേജ് വരും. ഫ്ലഡിന്റെ കേസിലാണ് റിവറിൽ ഹൈ സ്റ്റേജ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സസ് ഫ്ലഡ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കനാലിലോട്ട് ഫ്ലോ വിടാലോ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കനാലാണ് ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ. അതായത് ഏതെങ്കിലും റിവറിൽ ഹൈ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സപ്ലൈ കനാലിലോട്ട് എടുക്കും. ആ കനാലിനെയാണ് ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. They are not provided with any headworks for diversion of river water to canal. ഇവിടെ headworks ഒന്നുമില്ല. No headworks for diversion. ഇവിടെ ഡൈവേർഷൻ ഉള്ള headworks ഒന്നും inundation canal ഇല്ല. They are provided with a canal head regulator. Diversion head ഇല്ല, പക്ഷേ head regulator ഉണ്ട്.
Then the head of the canal has to be changed sometimes to suit the changing pattern of river course. River course in the changing pattern suit ചെയ്യാൻ വേണ്ടി canal head നെ change ചെയ്യേണ്ടി വരും. Canal head may be changed to suit the canal head may be changed to suit changing pattern of river course. ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും റിവറിൽ ഹൈ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ സപ്ലൈ ഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവറിൽ ഹൈ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ സപ്ലൈ ഡ്രോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. അവിടെ ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചില സമയത്ത് റിവറിന്റെ കോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ കനാലിന്റെ ഹെഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ, canals are of two types, that is permanent canal and inundation canal. Based on the nature of source of supply, canal can be classified into canals are of two types, permanent canal and inundation canal. That is first category of classification. Now next is classification based on financial output. Classification based on financial output. First is productive canal and the second one is protective canal. Productive canal and protective canal. ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. Now let us see what is a productive canal. Productive canals are those which yield a net revenue to the nation after full development of irrigation in the area. Productive canal ആണെങ്കിൽ yield a net revenue to the nation after full development of irrigation in the area. അതായത് കനാൽ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഇറിഗേഷൻ ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും റവന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കനാൽസിനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ കനാലിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ഇറിഗേഷന് യൂസ് ചെയ്യും. സോ കനാൽ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഇറിഗേഷൻ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആയതിനു ശേഷം രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും റവന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ കനാൽ കൊണ്ട് ആണല്ലോ നമ്മൾ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ആ ഇറിഗേഷൻ ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ആയതിനു ശേഷം എന്തെങ്കിലും റവന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് കനാലിൽ നിന്നാണോ വാട്ടർ എടുക്കുന്നത് ആ കനാലിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. Productive canals are those which yield a net revenue to the nation after full development of irrigation in the area. Now second is protective canal. It is a sort of relief work constructed with the idea of protecting particular area from farming. Protective ഒരു റിലീഫ് വർക്ക് പോലെയാണ് with the idea of protecting particular area from famine. To protect a particular area from
ഫാമിൻ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയെ ഫാമിനിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന കനാലാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ. സോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലീഫ് വർക്ക് പോലെയാണ്, വിച്ച് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി ഐഡിയ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഫ്രം ഫാമിൻ. ഫാമിനിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കനാൽ, അതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ. നെക്സ്റ്റ് is classification based on function of canal. Classification based on function. കനാലിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഫസ്റ്റ് is irrigation canal. Irrigation canal. Irrigation canal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? An irrigation canal carries water to agricultural fields. Irrigation canal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ agricultural ഫീൽഡിലേക്ക് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കനാൽ. Carries water to agricultural fields. Agricultural fieldsലേക്ക് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കനാലാണ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ. Now second is carrier canal. കാരിയർ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിഗേഷനോടൊപ്പം വേറൊരു കനാലിൽ നിന്നൂടെ വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യും. Besides irrigation, carries water from another canal. ഇറിഗേഷൻ കൂടാതെ വേറൊരു കനാലിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കനാലിനെ കാരിയർ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. Now third is feeder canal. Feeder canal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a canal constructed with the idea of feeding two or more canals. Feeder canalന്റെ purpose എന്താണ്? Feeding two or more. ഇപ്പോൾ ഒരു കനാലിൽ വരുന്ന വെള്ളം രണ്ടിലധികം കനാലിലോട്ടോ നമ്മൾ വിടുവാണെങ്കിൽ ആ മെയിൻ കനാലിനെ ഫീഡർ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. ഫീഡർ കനാൽ ഇസ് എ കനാൽ വിച്ച് is constructed with the idea of feeding two or more canals. അതായത് ഈ ഫീഡർ കനാലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്നും രണ്ടിലധികം കനാൽസിലോട്ടോ വിടുന്നത്. Feeder canal is a canal constructed with the idea of feeding two or more canals. Fourth one is navigation canal. നാവിഗേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിഗേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കനാൽ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ നാവിഗേഷൻ. ഇൻലൻഡ് നാവിഗേഷന് ചിലപ്പോൾ കനാൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള കനാലിനെ നാവിഗേഷൻ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് പവർ കനാൽ. പവർ കനാൽ അപ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും? യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ ജനറേഷൻ. യൂസ്ഡ് ഫോർ hydraulic power generation. So കനാലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, അഞ്ചായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറിഗേഷൻ കനാൽ, കാരിയർ കനാൽ, ഫീഡർ കനാൽ, നാവിഗേഷൻ കനാൽ ആൻഡ് പവർ കനാൽ. Now next classification is based on boundary surface of canal. Classification based on boundary surface. Classification based on boundary surface of canal. Canal inde boundary surface ne base ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത classification. First, alluvial canals. What are alluvial canals? An alluvial canal is the one which is excavated in alluvial soil such as silt. Excavated in
alluvial soil. Alluvial soil excavate ചെയ്തെടുക്കുന്ന canal അതാണ് alluvial canals. Second is non-alluvial canals. Non-alluvial canals. What are non-alluvial canals? One which are excavated in non-alluvial soil such as loam, clay, hard soil, rock, etc. Excavated in non-alluvial soil. Non-alluvial soil നിന്നും excavate ചെയ്തെടുക്കുന്ന canal ആണ് non-alluvial canal. And the third is rigid boundary canal. What are rigid boundary canals? Canals which have rigid sides and rigid base such as lined canals. Canals with rigid sides and base. Lined canal പോലെ ബേസും സൈഡും റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള കനാലിനെയാണ് റിജിഡ് ബൗണ്ടറി കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ബൗണ്ടറി സർഫസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് തരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലൂവിയൽ കനാൽ, നോൺ അലൂവിയൽ കനാൽ ആൻഡ് റിജിഡ് ബൗണ്ടറി കനാൽ. അലൂവിയൽ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ നിന്ന് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നോൺ അലൂവിയൽ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ അലൂവിയൽ സോയിലിൽ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത്. നോൺ അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോം, ക്ലേ, ഹാർഡ് സോയിൽ, റോക്ക് എക്സെട്ര. അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിൽറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ റിജിഡ് ബേസും റിജിഡ് സൈഡ്സും ഉള്ള കനാലിനെ റിജിഡ് ബൗണ്ടറി കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. Next is classification based on discharge and its relative importance to a given network of canal. Classification based on discharge and its relative importance to a given network of canals. Based on this classification, there are 5 types. First one is main canal. First one is main canal. Main canal generally carries water direct from the reservoir or river, and such a canal carries heavy supplies and is not used for direct irrigation except in exceptional circumstances. Main canals act as water carriers to feed supplies to branch canals and rigid base. So main canal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവറിൽ നിന്നോ റിസർവോയറിൽ നിന്നോ ഡയറക്ട്ലി വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ കനാൽ. So main canal generally carries water directly from reservoir or river. Carries water directly from reservoir or river. റിവറിൽ നിന്നോ റിസർവോയറിൽ നിന്നോ ഡയറക്ട്ലി വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കനാലിനെയാണ് മെയിൻ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കനാലിൽ ഹെവി സപ്ലൈ ആയിരിക്കും. ഹെവി സപ്ലൈ ആണ് അതിലോട്ട് വരുന്നത്. ഹെവി സപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് യൂസ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ. ഹെവി സപ്ലൈ ആൻഡ് നോട്ട് യൂസ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ. മെയിൻ കനാലിൽ ഹെവി സപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡയറക്ട്ലി ഇറിഗേഷന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യും? മെയിൻ കനാൽസ് ആക്ട് ആസ് വാട്ടർ കാരിയേഴ്സ് ടു ഫീഡ് സപ്ലൈസ് ടു ബ്രാഞ്ച് കനാൽസ് ആൻഡ് റിജിഡ് ബേസ്. അത് വാട്ടർ കാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്സ് സപ്ലൈ ടു റിജിഡ് ബേസ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ. ബ്രാഞ്ച് കനാലിലും റിജിഡ് ബേസിന് സപ്ലൈ ഫീഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് മെയിൻ കനാൽ. മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവറിൽ നിന്നോ റിസർവോയറിൽ നിന്നോ ഡയറക്ട്ലി വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കനാലാണ് മെയിൻ കനാൽ. മെയിൻ കനാലിൽ വരുന്നത് ഹെവി സപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറിഗേഷന് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. ചില കേസസ് എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഉണ്ട്, അതൊഴികെ ഇതിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറിഗേഷന് യൂസ് ചെയ്യില്ല. പകരം റിജിഡ് ബേസിനെയോ ബ്രാഞ്ച് കനാലിനെയോ ഫീഡ് ചെയ്ത് വാട്ടർ കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. Now, second type is
branch canals. What are branch canals? They are branches of the main canal in either direction taking off at regular intervals. Main canal നിന്ന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിൽ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ. They are branch canals are branches of main canal taking off at regular intervals to taking off at regular intervals in either direction. രണ്ട് ഡിറക്ഷനിലോട്ടും റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ മെയിൻ കനാലിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കനാൽസിനെയാണ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ബ്രാഞ്ച് കനാൽസ് branches of the main, they are branches of main canal in either direction taking off at regular intervals. Main canal inde branches neയാണ് branch canal എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Branch canal takes off at regular intervals in either direction. രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം മെയിൻ കനാൽ. അതിനെയാണ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. In general, branch canals do not carry out any direct irrigation, but at times direct outlets may be provided. ഇതിലും ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്നും നോ ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നോ ഡയറക്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറിഗേഷൻ ഇല്ല, ബട്ട് സംടൈംസ് ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ്. ചില സമയം ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. They are usually feeder channel for major and minor distributaries. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് they are feeder channels for minor and major distributaries. Major distributaries inde minor distributaries inde feeder channel ആയിട്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. And they usually carry a discharge of over 5 cumecs. ഇതിനകത്ത് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് greater than 5 cumecs ആയിരിക്കും. So a branch canal is a branch canal are branches of the main canal in either direction taking off at regular intervals. In general, branch canals also do not carry out any direct irrigation, but at times direct outlets may be provided. They are usually feeder channel for major and minor distributaries, and they usually carry a discharge of over 5 cumecs. ഇനി ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ തേർഡ് ടൈപ്പ് ആണ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്. Major distributaries. Major distributaries take off from a branch canal. They may also sometimes take off from main canal, but their discharge is less than the branch canals. So major distributaries are usually branch canals in a take off ചെയ്യുന്നതാണ്. Sometimes main canal നിന്നും take off ചെയ്യും, പക്ഷേ അതിന്റെ discharge എന്ന് പറയുന്നത് branch canalനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. Take off from branch canals. Sometimes take off from main canal and discharge less than branch canal. ബ്രാഞ്ച് കനാലിലെ ഡിസ്ചാർജിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസിന്റെ ഡിസ്ചാർജ്. Now fourth is minor distributaries. Minor distributaries or minors take off from branch canals or form distributaries. Their discharge is usually less than 1/4
cumex. So minor distributaries എവിടെ നിന്നാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രാഞ്ച് കനാൽസിൽ നിന്നോ ഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൽ നിന്നോ ആണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. Take off from branch canal or form distributaries. Form distributaries in a branch canals in a take off ചെയ്യുന്നതാണ് minor distributaries. Discharge is less than 1/4 cumex. Discharges less than 1/4 cumex. Then they supply water to water courses through outlets provided along them. Water supply through outlets. So minor distributaries le outlets provide ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Outlets വഴി വാട്ടറിനെ വാട്ടർ കോഴ്സസിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും. Minor distributaries or minors take off from branch canals or form distributaries. The discharges less than 1/4 cumex. They supply water to the water courses through outlets provided along them. Water supply through outlets to water courses. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ ഉണ്ട്. and that is water course. Fifth one, water course. Water course or field channel is a small channel which ultimately feeds the water to irrigation fields. Water course എന്ന് പറയുന്നത് it is a small channel which feeds the irrigation fields. Small channel feeding water to irrigation fields. Irrigation fields നെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചാനലിനെയാണ് വാട്ടർ കോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Depending upon the size and extent of irrigation, field channel may take off from distributary or minor. It may take off from distributary or minor. ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൈനറിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സൈസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ. Depending on size and extent of irrigation. ഇറിഗേഷന്റെ സൈസിനെ എക്സ്റ്റെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വാട്ടർ കോഴ്സ് മേ ടേക്ക് ഓഫ് ഫ്രം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓർ മൈനർ. ഇപ്പൊ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ അടുത്താണ് ഫീൽഡ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ഓഫ് ഫ്രം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഓൾസോ. May take off from branch canal if field is close to branch canal. ഇപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ വളരെ അടുത്താണ് ഫീൽഡ് എങ്കിൽ വാട്ടർ കോഴ്സ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. So water course or field channel is a small channel which ultimately feeds the water to irrigation fields. Depending upon the size and extent of irrigation, a field channel may take off from a distributary or minor. Water course ne field channel എന്ന് വിളിക്കും. Irrigation ന്റെ സൈസും എക്സ്റ്റെന്റിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്ത് it may take off from distributary or minor. And if the field is close to the branch channel, it may even take off from a branch channel. Irrigation ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡ് ബ്രാഞ്ച് ചാനലിന് അടുത്താണെങ്കിൽ വാട്ടർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം.
Last classification is based on canal alignment. Canal alignment in a base classification. First one, ridge canal. A ridge canal or watershed canal is aligned along watershed and runs for most of its length on a watershed. Ridge canal ne watershed canal ennu parayum. Ridge canal or watershed canal, adinte alignment enganeyanu? Aligned along watershed. It is aligned along watershed, runs for most of its length on a watershed. Runs for most of its length on a വാട്ടർഷെഡിന് അലോങ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കനാലിനെയാണ് റിഡ്ജ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർഷെഡ് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് വാട്ടർഷെഡിൽ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും അതിന് റൺ ചെയ്യുന്നത്. When a channel is on the watershed, it can command areas on both banks and hence a large area can be brought under cultivation. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ വാട്ടർഷെഡിൽ അലോങ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാങ്ക്സിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഏരിയാസിനെയും കമാൻഡ് ചെയ്യാം. You can command areas on both banks. വാട്ടർഷെഡിന് അലോങ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കനാലിന് രണ്ട് ബാങ്ക്സിലുള്ള ഏരിയയെ കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ കനാലായിരിക്കും ആ രണ്ട് ഏരിയയ്ക്കും ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ. ലാർജ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Also, no drainage can intersect a watershed and hence necessity of constructing cross drainage works are obviated. എന്താണ്? വാട്ടർഷെഡിനെ ഒരു ഡ്രെയിനേജിനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. No need of cross drainage works. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് വേണ്ടാത്തത്? ബിക്കോസ് നോ ഡ്രെയിനേജ് ക്യാൻ ഇന്റർസെക്ട് എ വാട്ടർഷെഡ്. No drainage can intersect the watershed. ഒരു വാട്ടർഷെഡിനെ ഒരിക്കലും ഡ്രെയിനേജ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഡ്ജ് കനാലിന്റെ കേസിൽ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നേ ഇല്ല. ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആണ് കോണ്ടൂർ കനാൽ. Second type of canal based on canal alignment is contour canal. A channel aligned nearly parallel to contours of the area. Contour canal എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be aligned parallel to contours of the area. കനാൽ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയയിലെ കോണ്ടൂർസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കനാലിനെ അലൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. So the contour chosen for alignment should be so placed as to include all considerable area of the valley on one side of the canal. So നമ്മൾ ഏത് കോണ്ടൂറിനെയാണോ നമ്മൾ അലൈൻമെന്റിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ കോണ്ടൂർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കോണ്ടൂർ should be such that all cultivable area of the valley on one side of the canal. നമ്മളിപ്പം കോണ്ടൂറിന് അലോങ് ആയിട്ട് കനാലിനെ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടൂർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ അലൈൻമെന്റിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടൂർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൾച്ചറബിൾ ഏരിയ എല്ലാം കനാലിന്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വരണം. The
cultivable area should be on one side of canal. So choose the contour accordingly. കോണ്ടൂറിന് പാരലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അലൈൻമെന്റിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടൂർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് or contour should be placed so as to include all cultivable area of valley on one side of the canal. അലൈൻമെന്റിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടൂർ എങ്ങനെ പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം? കൾച്ചറബിൾ ഏരിയ എല്ലാം കനാലിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ വരത്തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കണം കോണ്ടൂർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. As the ground level on other side is quite high, there is no necessity of a bank on this side. ഒരു സൈഡില് ഗ്രൗണ്ട് ലെവല് ഹൈ ആകുന്നുണ്ട്, അവിടെ ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല. Bank is high on ground level, മറ്റേ സൈഡിൽ ഹൈ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. There is no need of a bank. No need of bank on other side due to high ground level. ഗ്രൗണ്ട് ലെവല് മറ്റേ സൈഡിൽ ഹൈ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. കോണ്ടൂർ കനാലിന്റെ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും കൾച്ചറബിൾ ഏരിയ വരുന്നത്. സോ അതർ സൈഡിൽ, അതായത് കൾച്ചറബിൾ ഏരിയ ഇല്ലാത്ത സൈഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഹൈ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. A contour canal is sometimes constructed with one bank only. It is known as a single bank canal. ഒറ്റ ബാങ്ക് വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടൂർ കനാലിനെ സിംഗിൾ ബാങ്ക് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. സിംഗിൾ ബാങ്ക് കനാൽ. That is constructed with only one bank. ഒരൊറ്റ ബാങ്ക് വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടൂർ കനാൽസിനെ സിംഗിൾ ബാങ്ക് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. അതേസമയം രണ്ട് സൈഡിലും ബാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബാങ്ക് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും. ഡബിൾ ബാങ്ക് കനാലില് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് banks on both sides. Then contour canal does not follow the same contour all along. Contour canal throughout ഒരേ കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കില്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Does not follow same contour all along. Same contour തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. To enable the flow by gravity, some surface slope is given. Surface slope എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? To enable flow by കനാലിന്റെ ഫ്ലോ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സർഫസ് സ്ലോപ്പും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് കോണ്ടൂർ കനാൽസ്. എന്താണ് കോണ്ടൂർ കനാൽ? A channel aligned nearly parallel to contours of the area is called contour canal. The contour chosen for alignment should be so placed as to include all considerable area of valley on one side of the canal. The contour canal can irrigate only on one side. Contour canalന് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമേ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. As the ground level on the other side is quite high. ഒരു സൈഡിൽ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ സൈഡിലെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് there is no necessity of a bank on this side. ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ കനാൽസിനെ സിംഗിൾ ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബാങ്ക് കനാലും when banks are provided on both sides it is known as a double bank canal. A contour canal does not follow the same contour all along. അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കില്ല കോണ്ടൂർ കനാലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്.
And to enable water flow by gravity, surface slopes are provided. Surface in a slope so that flow occurs by gravity. Now based on the canal alignment, there is one more type, that is side slope canal. Side slope canal. എന്താണ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ നോക്കാം. It is a channel aligned roughly at right angles to contour of the country and is neither on the watershed nor on valley. It is aligned roughly at 90 degree to contour. കോണ്ടൂറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ. So it is neither on watershed nor on valley. അത് വാട്ടർഷെഡിലും അല്ല വാലിയിലും അല്ല. neither on watershed nor on valley. അത് വാലിയിലും അല്ല വാട്ടർഷെഡിലും അല്ല. such a channel would be roughly parallel to natural drainage. അത് കോണ്ടൂറിന് 90 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് it will be roughly parallel to natural drainage. Natural drainage ന് roughly parallel ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് does not intercept any cross drainage. Natural drainage ന് parallel ആയതുകൊണ്ട് cross drainage ന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. It has very steep bed slope. Since the direction of steepest slope of ground is at right angles to contours of the country. കൺട്രിയുടെ കോണ്ടൂറിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലായിരിക്കും സ്റ്റീപ്പസ്റ്റ് സ്ലോപ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാലിന് വെരി സ്റ്റീപ്പ് ബെഡ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. ഹാസ് വെരി സ്റ്റീപ്പ് ബെഡ് സ്ലോപ്പ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെരി സ്റ്റീപ്പ് ബെഡ് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ഒരു കോണ്ടൂറിലെ സ്റ്റീപ്പസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും. ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലെ സ്റ്റീപ്പസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു കോണ്ടൂർ ആയിരിക്കും. സോ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നതും കോണ്ടൂറിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബെഡ് സ്ലോപ്പും വളരെ സ്റ്റീപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ ഇസ് എ ചാനൽ വിച്ച് ഇസ് അലൈൻഡ് റഫ്ലി അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദ കോണ്ടൂർ ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഇസ് നൈദർ ഓൺ വാട്ടർഷെഡ് നോർ ഓൺ വാലി. Such a canal would be roughly parallel to the natural drainage. Natural drainage ന് roughly parallel ആയതുകൊണ്ട് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ആയിട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. It has very steep bed slope since direction of the steepest slope of ground is at right angles to the contours of the country. So these are the classifications of canal.